सत श्री अकाल। तुसीं वेख रहे हो पंजाब मेल USA TV। मैं हाँ संजीव यश खन्ना। पंजाब चर्चा दे विच स्वागत। 37.9 मिलियन इन्नी है अमेरिका की जनसंख्या जिहड़ी गरीबी रेखा तो थल्ले रह रही है। 11.6% टोटल पॉपूलेशन का कहा जाता है कि अमेरिका दे विच गरीबी दूर नहीं हो सकती। कारण यह है कि एक तो जिहड़े पुश्तैनी अमीर ने उन्हों की जायदाद ते जिहड़े पुश्तैनी अमीर नहीं है उन्हों की जायदाद दोवां दा फर्क। दूसरा, तनख्वाह कई थां ते बहुत ज़्यादा ने, कई थां ते बहुत घट ने, यह भी फर्क है। तीसरा, बिजनेस का तो अपना ही कमाल होंदा है। एक है ने बिजनेसमैन एम्पलॉयर्स, एक है ने एम्पलॉय, उन्होंने इनकम काफ़ी गैप है। GDP दे विच हर कैटेगरी का कितना शेयर है उहदे विच भी बहुत वड्डा गैप है। फाइनैंशियल सिस्टम इन्ना कॉम्पलीकेटेड है, हरेक नूं समझ नहीं आता। इस करके हरेक कोल वो मौके नहीं होंदे, वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होंदियां कि वो पैसा कमा सके, वो अगे आ सके। क्योंकि कहा जाता है कि अमेरिका इज़ अ लैंड ऑफ ड्रीम्स, अमेरिका इज़ अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। इट्स ट्रू, पर ये वास्ते कोशिश करनी पेगी, मेहनत करनी पेगी। और हर इंसान वो कैपेबिलिटी, वो स्किल नहीं रखता, उसकी ट्रेनिंग दे विच कमी है। भारत तो भी कई लोग चाहते हैं अमेरिका दे विच सैटल होने वास्ते, पर वो स्किल चाहिए, वो कैपेबिलिटी चाहिए कि तुसीं उन्हां सिचुएशनस नूं समझ सको, उस कल्चर नूं समझ सको, उस सिस्टम नूं समझ सको। क्योंकि कहा जाता है कि सिस्टम सपोर्ट नहीं करता कि कोई आदमी गरीबी तो बाहर निकले। इट इज़ नॉट ट्रू। सिस्टम सपोर्ट करता है, कोई कॉम्प्लीकेशंस हो सकती हैं सिस्टम के अंदर, उन्होंने खामियां नूं दूर करना सरकार का काम है और हमेशा कोशिशां होंदियां रहिंदियां भी ने। पर उस सिस्टम तो सपोर्ट लेना ये सिटीजनस के हिस्से का काम होंदा है। सिटीजनस किस तरह उस सिस्टम तो सपोर्ट लै सकते हैं। लो वेज है, बहुत घट सानू रोज़ की वेज मिलती है, ये भी कई इंपलॉयज़ कहते हैं। और बहुत ज़्यादा घंटे सानू काम करना पैंदा है, ये भी कहते हैं। इस करके साडे कोल समा नहीं बचता कि असी एक्सट्रा इनकम कितों जनरेट कर सकीए। सो ये सब चीज़ां सामने आउंदियां ने। और बजट का काफ़ी हिस्सा सोशल सिक्योरिटी के उत्ते खर्च होंदा है, ये भी चीज़ां सामने आउंदियां ने। क्योंकि बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट ऑफ अमेरिका देंदी है अपने सिटीजनस नूं। इस करके बजट का काफ़ी हिस्सा उन्होंने सिक्योरिटीज़ के उत्ते जाता है। होमलैस पीपल ने उत्थे जिन्होंने रोज़ खाना नहीं मिलता, वो लोग भी हैगे ने। बहुत ज़्यादा गरीबी है। मिसिसिपी इलाके की खास तौर पर चर्चा की जाती है कि उत्थों का कल्चर इन्ना रिच है, पर फिर भी उत्थे इन्ने मौके नहीं हैगे कि लोग एम्पलॉयमेंट जनरेट कर सकन, लोग गरीबी तो बाहर आ सकन। सो मेन गल ये है कि एम्पलॉयमेंट नहीं है, और एम्पलॉयमेंट करके उन्होंने कोल वेजिज नहीं हैगियां, एम्पलॉयमेंट ना होने करके जेब विच पैसे नहीं हैगे। ऑफ कोर्स कोविड-19 जो वायरस है, जो जिसनों असीं करोना कहने हैं, वो पीरियड ने भी काफ़ी ज़्यादा सैटबैक लगाया है अमेरिका की इकॉनमी के उत्ते। बैंक्स भी बंद होए ने, ये भी असीं जानते हैं। और असीं जानते हैं कि कर्जे की म्याद नूं किद्दां वधाया गया है ताकि रिकवरी की जा सके इकॉनमी की। तमाम गल्लां होईयां ने। और क्या ये जानता कि अमेरिका विचों गरीबी दूर नहीं कर सकते, बिकॉज लिविंग स्टाइल इदां दा है। लिविंग फॉर एक्सैस इज़ द अमेरिकन वे ऑफ लाइफ। जे हर इंसान एक्सैस वास्ते ही जी रहा है तो बाकियां वास्ते जाहिर तौर पर घट बचता है। ये इस करके इस एटीट्यूड को चेंज करना पएगा, ये भी लोग कहते हैं जो उत्थों के एक्सपर्ट्स ने। सो सिटीजनस कोऑपरेट करन, एक दूजे का साथ देन, एक दूजे को भरपूर मौके देन, तां असीं इस गरीबी जो अमेरिका के अंदर है उसनूं दूर कर सकते हैं। क्योंकि सुपर पावर होने के नाते उस दे अंदर जो गरीबी है उन्होंने दूर करना ही चाहिए। गवर्नमेंट का काम भी है, सिटीजनस आपस मिल के भी ये काम करन तो बहुत ज़्यादा वधिया रहेगा। आओ हुण आउंदे हां अपने पंजाब के भारत के मुद्दों के उत्ते। मेरे नाल स्टूडियोज़ दे विच मौजूद ने पॉलिटिकल एनालिस्ट मनजीत सिंह जी। मनजीत जी, वेलकम टू पंजाब चर्चा। बहुत बहुत धन्यवाद जी। सब तो पहला असीं गल करांगे, क्योंकि किसी भी स्टेट की तरक्की वास्ते जरूरी है कि पूरी टीम जो स्टेट नूं चलाउंदी पई है उसकी आपस दे विच बहुत प्यारी अंडरस्टैंडिंग होवे, अख का इशारा समझते होण, तां ही टीम नूं टीम कहा जा सकता है। तो टीम इकट्ठी मिल के तरक्की करती है, तो नाल सूबे नूं भी तरक्की करवाउंदी है। असीं गल करांगे CM मान ते राजपाल जी के आपसी संबंधां की। हमेशा ये महसूस होता है कि एक कूल होने चाहिए ने, जिदा स्टेट नूं सूट करते हैं। क्योंकि मीडिया के विच हमेशा कोई ना कोई ऐसी खबर आती रहती है कि इन्हों के संबंध उस तरह कूल नहीं है जिस तरह कूल होने चाहिए ने। बैनीफिट होवे ताकि स्टेट नूं, हालांकि स्टेट नूं बैनीफिट हो रहा, फिर भी किते ना किते चीज़ महसूस की जाती है। तो हुण 2 रोज़ा जो विशेष इजलास बुलान लगे ने पार्लीमेंट का CM मान साहब 19 ते 20 जून नूं, उस तो पहला 19 तरीक नूं सवेरे मीटिंग भी होनी है इजलास शुरू होने तो पहला।
ਉਹਦਾ ਕੀ ਏਜੰਡਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲਸ ਮੰਗੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਹਿਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਰਾਜਪਾਲ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਧਰੋਂ ਚਿੱਠੀ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਦੇ ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਟੇਲਸ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕੀ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰੋਹਿਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਟੇਲਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਮਾਮਲਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਆਪਸੀ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ, ਮਨਜੀਤ ਜੀ। ਹਾਂ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੈ ਸੰਜੀਵ ਜੀ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਅੜਿੱਕੇ ਪਾਉਣੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਿਸੇ 'ਚ ਵੀ ਅੜਿੱਕੇ ਪਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਕੋਈ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਦਾ ਜਾਂ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨ ਦਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਇੱਕ ਜਨਰਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਇੰਜ ਕਰ ਲਓ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਵੀ 20 ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੋਐਸਟ ਬਿਊਰੋਕਰੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਇਰਾਰਕੀ 'ਚ ਕਲਰਕ, ਉਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਆਈਏਐਸ ਨੂੰ ਘੁਮਾਂਟਣੀਆਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਜੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਤ ਅੜਾਉਣੀ ਆ ਜੀ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਵੱਧਦੀ ਆ, ਲੱਤ ਅੜਾਈ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਆ, ਇਹ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੱਚੇ ਲਾਉਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲੇ, ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਅੱਗੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਤੋਰਨਾ। ਜੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁਆਇਸ ਕਰਨੀ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕਨਵੀਨੀਅੰਟ ਆ। ਜੇ ਪ੍ਰੋਹਿਤ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਛੇੜਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਨਾ ਆਊਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ। ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਤੇ, ਕਿਹਨੇ ਪੁੱਛਣਾ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇੰਝ ਕਰਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਆ। ਉਧਰੋਂ ਜਵਾਬ ਆ ਗਿਆ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਲਓ ਜੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਦੰਗਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਦਤ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਬਣ ਗਏ ਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਕੋਈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸਰਸ਼ਨ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸੰਜੀਵ ਜੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣੀ ਪਊਗੀ। ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਡੋਰੀਆਂ ਖਿੱਚਾਂਗੇ ਉਂਝ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੱਚਣਾ ਪਊਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਘਿਓ ਬਾਰੇ, ਘਿਓ ਸਭ ਦਾ ਪਿਓ, ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸਵਾਦੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਪੁਰਾਣੀ ਕਹਾਵਤ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਘਿਓ ਪਾਉਣ ਦਿੰਦੇ ਡਾਕਟਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਵੀ ਮਾੜੀ ਤੋਂ ਮਾੜੀ 'ਚ ਵੀ ਮੜ ਜਾ ਘਿਓ ਪਾ ਦਿਓ ਤੇ ਉਹ ਸਵਾਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਰੈਸਪੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਇੰਝ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਿਓ ਬੈਠਾ ਇੱਥੇ, ਤੁਸੀਂ ਚੁਣੇ ਹੋਗੇ ਜਾਂ ਨਾ ਚੁਣੇ ਹੋਗੇ, ਸਾਰੇ ਆਰਡਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦਸਤਖਤਾਂ ਥੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰੈਲੀ 'ਚ ਕਿਹਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ 11 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨਾ ਕਰਤੀ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਤੇ, ਅਸੀਂ ਗਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਝਾੜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਈ ਸੀ ਨਾਲ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਦੋਵੇਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਸ਼ਗੂਫਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ એનર્ਜੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਵੇਸਟ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਵਾਈਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਟੇਢੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੈਪਰੀਮੈਂਡ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਥੋੜੀ ਝਾੜ ਹੀ ਪਾਈ ਸਮਝੋ। ਹੁਣ ਜੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸੂਤਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਤੇ ਕੋਰਟ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਡੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਥੋੜੀ ਬਹਿ ਜੂਗੀ। ਕੋਰਟ ਤੇ ਕੋਰਟ ਆ, ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਥੋੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਕਰੋ। ਪਰ ਇਹ ਮੇਨ ਪੰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੱਡਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੱਡਾ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਡੀਸੀ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਦੀ ਬਹਿਸ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਡੀਸੀ ਕਹੇ ਮੈਂ ਅਸਲੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਸੰਧਵਾਂ ਉਦੋਂ ਐਮਐਲਏ ਸੀ, ਉਹ ਕਹੇ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਬਹਿਸ ਹੈ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਔਰ ਗਵਰਨਰ ਦੀ। ਗਵਰਨਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੱਦਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਦਸਤਖਤ ਕਰਨੇ ਹੀ ਪੈਣਗੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਲੱਤ ਮੈਂ ਡਾਹ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਡਾਹ ਹੀ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਡਾਊਂਗਾ ਵੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਦੋਈ ਧਿਰਾਂ ਤੇ ਬਣ ਗਏ ਆ, ਕੋਈ ਤਾਲਮੇਲ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਗਵਰਨਰ ਦੀਆਂ ਸਟੇਕਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ।
ਹੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਹੀ ਫਾਇਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਣੀ ਆ। ਇਮਤਿਹਾਨ ਤੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ, ਉਹ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ। ਯਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਬਰਬਾਦ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਾਲਮੇਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੁੱਕੜ ਖੇ ਨਾ ਉਡਾਈ ਜਾਏ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਾ ਲੱਭਦਾ ਹੋਏ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਧਨ ਵੀ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਵਾਅਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਕੀਤੇ ਹੋਣ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਕਰਨ ਲਈ, ਕੋਈ ਅਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਧਨ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਸੋਚ ਵੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਸਾਧਨ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ। ਜੇ ਉਹਦੀ ਘਾਟ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗੱਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਟਿੰਡ ਚ ਕਰਨਾ ਪਾ ਛੱਡੋ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਪਾ ਛੱਡੋ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਚ ਲਾ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੰਮ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਧਰਾਤਲ ਤੇ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਇਹ ਕੁਛ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਮਨਜੀਤ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਵੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਰਾਜਪਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਐਲਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ, ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਕੋਲ, ਤੇ ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰਸ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਸਤਰਕ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸੀਐਮ ਨੂੰ ਔਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਓ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਘਾਣ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵੱਲ ਵੱਧਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਉਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਅਸਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਨਜੀਤ ਜੀ? ਸੰਜੀਵ ਜੀ, ਜੇ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਪਰਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਸਿੱਧੀ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵੀ ਬਥੇਰੀ ਵਾਰੀ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਲਈਆਂ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ 10 ਸਾਲ ਹੋਰ ਦੇ ਦਿਓ। 10 ਸਾਲ ਹੋਰ ਲੰਘੇ, ਪੁਤਿਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹੋਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਉਹਨੇ ਵੀ ਤੇ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਲਈ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਕਮ ਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਾਬਿਜ਼ ਆ ਸੱਤਾ ਤੇ, ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣੀਆਂ, ਇਹ ਤੇ ਐਵੇਂ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਜਾਂ ਕਰ ਹੋਣਾ ਤੇ ਉਹੀ ਆ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ, ਜੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਹੋ ਹੀ ਸਕਦਾ ਨਾ। ਇਸ ਲਈ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਹੁੰਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਜੇ ਉਹਦੀਆਂ ਪਚੜੇ ਅਡਾਉਣੇ ਹੋਣ ਤੇ 2 ਮਿੰਟ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਇਹ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਮਹਿੰਗਾ ਪਊਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਿੰਗਾ ਪਊਗਾ, ਉਹ ਕਰਨਗੇ ਨਹੀਂ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਲਜੀ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਐਲਜੀ ਦੀ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵਰਤੂੰਗਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਨਾ ਕੈਜੂਅਲੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕੁੱਤੇ ਖਾਣੀ ਕਰਨੀ, ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸ਼ਬਦ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੁਣੀ 24 ਘੰਟੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਪਾ ਕੇ ਐਲਜੀ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਰਜਾਈ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਨ ਬੈਠ ਗਏ ਸੀ। ਸਿਆਲ ਦੇ ਦਿਨ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੌਂ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਕਰੋ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਪਰੋਚ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਅਧਿਕਾਰ ਆ, ਪਰ ਉਸ ਪੱਧਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ, ਜਨਤਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰੇ ਤੇ ਸਮਝ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਕੋਈ ਕੰਮ ਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਵਿਹਲਾ ਇਸੇ ਕੰਮ ਲਈ 24 ਘੰਟੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਥੇਰੇ ਉਹ 24 ਘੰਟੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਕੋਈ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਸੇ ਗੱਲ 'ਚ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਆ ਜਾਓਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਬਜ਼ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਗੇ ਥੋੜੀ ਲੱਗਣ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚੁੰਡੀ ਵੱਢ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਨਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਚੁੰਡੀ ਵੱਢ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਜਰਨਲਿਸਟ ਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਲਿਖਦੇ ਆ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਆਈਆਂ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੇਰਲਾ ਦੀ ਵੀ ਆਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਲ ਕਰ ਲਈ। ਫਿਰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਵੀ ਆਈ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਆਇਆ ਸੀ ਵੀ ਗਵਰਨਰ ਇੰਟਰਫੀਅਰ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਹੱਲ ਕੱਢੋ ਨਾ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਹੱਲ ਕੱਢੋ। ਬਹੁਤਾ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਵੇਸਟ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾ ਦਿਆਂ, ਜੇ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਗੇ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਗਵਰਨਰੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸੋਚਣਗੇ, ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਕਰਾ ਹੀ ਰਹੀ ਹੋਊਗੀ, ਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਡਾਊਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਗੂ ਹੋਈ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ, ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਖੈਰ, ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸੀਐਮ ਮਾਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਟੇਢੀ ਖੀਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਵੀ ਹੁਣ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹਜੇ ਵੀ ਸਿੰਘ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਸਮਝਾਓ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮਨਜੀਤ ਜੀ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਾ ਜਨਰਲ ਜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਮਸਲੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ, ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਸਿਨੈਰੀਓ ਬਣ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਉਹ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਕੱਲ ਈਡੀ ਆਈ ਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਬੜਾ ਅਬਾ ਤਬਾ ਬੋਲਿਆ ਜੀ। ਅੱਗੋਂ ਸੈਂਥੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਾਮ, ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਈਡੀ ਨੇ ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਕਾਫੀ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਲੈ ਲੁ ਕੇ ਗਏ ਆ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਸਟਾਲਨ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਛੋਟ ਵਿਦਡਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗੇ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ। ਹਾਲਾਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਬਣਦੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੀਜਨਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਜੇ ਤੇ ਉਹ ਅਕਲਮੰਦੀ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾ ਲੈਣਗੇ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੱਕ ਹਕੂਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾ ਲੈਣਗੇ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਜੋ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਹਾਲ ਆ ਤੇ ਜੋ ਅੱਜ ਮਣੀਪੁਰ ਦਾ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਲੋਕ, ਕੋਈ ਨਾ ਇਹ ਕਿੱਥੇ, ਇਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਥੋੜੀ, ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਵਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਕੜਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆਲਰੇਡੀ, ਤੁਹਾਡੇ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਬੀਐਸਐਫ ਨੂੰ ਫੜਾਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਗਵਰਨਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਆਪ ਕਰਕੇ ਐਡਰੈਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਬੀਬੀਐਮ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਸਾਰਾ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਦ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੰਟਰੋਲ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਇਹਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੈ ਹੀ ਗਏ, ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਐਨਓਸੀ ਦੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾ ਲੈਣਗੇ ਨਾ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਕੋਲੋਂ, ਹਾਂਜੀ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਨੋ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਜੇ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਉਹ ਦਿਆਂਗੇ। ਚਿੱਠੀਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਦੂਰ ਹੋ ਜੂ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ ਲਿਖ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਪਾਣੀ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਟੋਲ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਅੱਜ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲੋਗੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਖੜੀ ਕਰ ਦੋਗੇ, ਫੌਜ ਖੜੀ ਕਰ ਦੋਗੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਜੇ ਲਿਜਾਣਾ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਇੱਕ ਓਪਨ ਸਰਫੇਸ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਲਈ ਲੋਕ ਛੇਤੀ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਤਾ ਧਰਤਾ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਆ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਖਾਸ ਕਰ ਮੈਂ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕੋ ਤੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਸਾਂਭਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਖਿੱਲਰ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ। ਇਹ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ। ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸੰਜੀਵ ਜੀ? ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਬਥੇਰਾ ਰਾਜ ਕਰ ਲਿਆ, ਥੋੜਾ ਕਰ ਲਿਆ ਇੱਥੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਘੱਟ ਕਰ ਲਿਆ ਪੰਜਾਬ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਲੱਗੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਐਵੇਂ ਢਿੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਚਬੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਸਮਝ ਤੇ ਬਣਾਓ ਯਾਰ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਆ, ਕਿਉਂ ਮੂਰਖ ਬਣਦੇ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆ? ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਇਹ ਇੱਕ ਤਾਲਮੇਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵੀ ਚਲੋ ਯਾਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਬਥੇਰਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿ 24 ਘੰਟੇ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਕੜ ਖੇਡ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂ ਲੜਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਓਨਾ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਓ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਓਨਾ ਹੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਤ ਪਿੱਛੇ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਲੈ ਲਓ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, 3-4 ਧਿਰਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਹੈ, ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ ਨਹੀਂ? ਡੁੱਬ ਮਰਨ। ਸੂਬਾ ਲਿਆ ਲੜਕੇ ਲਿਆ, 1966 ਚ ਲਿਆ, 56 ਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ? ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰ ਲਈ, ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਿਖਾਤੀ, ਵਟਐਵਰ, ਕੋਈ ਹਾਲਾਤਾਂ ਕਰਕੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਲੱਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ, ਜਾਂ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਜਾਂ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਲਾਓ ਮੋਰਚਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ, ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ, ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਾਓ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਾਓ।
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਹੁਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਜੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੰਗਣ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਨਵੀਂ ਨਕੋਰ ਕੈਪੀਟਲ ਮਿਲ ਜੂਗੀ। ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨੱਕ ਦਾ ਮਸਲਾ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਲੜਾਈ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਹਰਿਆਣੇ ਨਾ ਪਵੇ, ਨਾ ਪਊਗੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿਉਂ ਪਊਗੀ ਵੀ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁਣ ਆਂਧਰਾ ਹੁਣੇ ਬਣਿਆ, ਜਦੋਂ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਕੋ ਚਲਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਆਪਾਂ ਇੰਨੇ ਨਿਕੰਮੇ ਨਕੋੜੀ ਤੇ ਬੇਵਕੂਫ ਲੋਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਚ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ। ਲੈ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਜ ਕਹਿਣਾ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਵੀ ਇਹ ਜਾਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ EMPLOYEE ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਭੁੱਖੇ ਮਾਰਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੋਂ ਪੈਸਾ ਮਿਲਦਾ ਉੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ, ਮੋਟਾ ਪੈਸਾ, ਖੁੱਲੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਕਰੇ ਕੋਈ ਕਰੇ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੀ ਲੋਕ ਆ। ਇੰਜ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਆ, ਇੰਜ ਸੋਚਣਗੇ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੰਜ ਹੀ ਉਹਦਾ ਕਰੈਕਟਰ, ਉਹਨੂੰ ਐਵੇਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹਲੂਣਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸਿੱਧੀ ਸੈਂਟਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣ ਜੂਗੀ ਕਿਸੇ ਦਿਨ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਾਗੇ ਨਾ। ਤੇ ਜਾਗਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਏਜੰਡਾ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਕਾਂਗਰਸੀ, ਅਕਾਲੀ ਤੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਮੋਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ, ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਤੇ ਕਰਦੀ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਕੈਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਈ? ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਇੱਥੇ ਵਧੀਆ ਮੋਟਾ, ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਇੰਨੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ। ਜੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕਦਮ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਊਗੀ। ਉਹਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਲਈ ਖਰਚਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਹੋਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਊਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਗਲੋਂ ਗਲਾਵਾਂ ਲਾਇਆ, ਸਿੰਪਲੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਐਕਸਪੀਡੀਐਂਸੀ, ਗਵਰਨਿੰਗ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਕਸਪੀਡੀਐਂਸੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਐਕਸਪੀਡੀਐਂਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਹੱਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਰੌਲਾ ਉੱਪਰੋਂ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖਿੜਿਆ ਫੁੱਲ ਗੁਲਾਬ ਦਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਗੁਲਾਬ ਖਿੜਿਆ ਆ ਨਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ BBMB ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਮਝ ਕੇ ਮੈਂ ਉਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਇਹ ਜੇ ਅਜੇ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਲੀ 'ਚ ਪਈ ਰੋਟੀ ਜੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਾ ਲੈ ਜਾਣਗੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ 20 ਗੱਲਾਂ ਗਿਣਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਆਊਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਆਉਣਗੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਕੋਲੋਨਾਈਜ਼ ਕਰੇ। ਜਿਵੇਂ ਅੰਪਾਇਰ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਵੇਂ ਘਸਿਆਰੇ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਜੱਲੀ ਪਾਉਣ ਨਾਲੋਂ, ਐਵੇਂ ਤਿਗੜਮ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਅਕਲ ਦਾ ਰਾਹ ਫੜਨ। ਸੱਤਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੈਣੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ। ਕਾਲੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰਲ ਕੇ ਬਚਾਉਣ ਤੇ ਰਲ ਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨ, ਨਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਭਗਤ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਯਤੀਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਉਸ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ। ਸੱਤਾ, ਰਾਜਨੀਤੀ, ਇਹ ਸਭ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪਸ 'ਚ ਬਣਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸੱਤਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪਸ 'ਚ ਬਣਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਦੇ ਖੜੇ ਕਰਨੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬੁਣਨੀ ਹੈ। ਮੁੱਦੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੰਪਲਿਕੇਟਿਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ। ਮਨਜੀਤ ਜੀ, ਸੱਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਉਤਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ FIRs ਵੀ ਦਰਜ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਚਾ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਸੋ 15 ਜੂਨ ਦੀ ਡੇਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਜੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਉਸ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਉਸ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਬੜਾ ਗਰਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਿ 15 ਜੂਨ ਦੀ ਡੇਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਕਸ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ 15 ਜੂਨ ਤੱਕ ਕਿੱਦਾਂ ਫਿਕਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਮਨਜੀਤ ਜੀ, ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਧਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੁਕਾਉਣਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੌਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਆਇਨ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਟੈਂਪੋ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਸੀ, ਕੁਝ ਦੇਰ ਲਈ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ।
ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਡੇਟਾਂ ਦਾ ਤੇ ਇਹ ਸੀ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਕੇ ਕਿ ਚਲੋ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਛੱਡ ਦਿਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਚਲੋ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਲੜ ਰਹੇ ਆ। ਜੀ ਉਹ ਤੇ ਸਿੰਪਲ ਪਲੇਅਰ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹਿੰਮਤ ਦਿਖਾਈ ਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਤਰ ਕੇ ਆਉਣਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਛੇੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਡਿਟੇਲ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਣੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਛੇੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਹੋਣੇ ਆ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਆ, ਸਮਾਜ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਆ ਸੰਜੀਵ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਹੈਟਸ ਆਫ ਟੂ ਥੀਸ ਯੰਗ ਗਰਲਸ ਜਾਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਜਾਂ ਰੈਸਲਰਸ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਗੱਡ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਇਹ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅੱਜ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਹੋਈ ਆ, ਵੱਡੀ ਕੱਲ ਮਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਆ। ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਿਆਣੀਆਂ ਬਿਆਣੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਦਾ ਲਾਓਗੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਈ ਅਕੈਡਮੀਸ਼ੀਅਨ ਆ, ਕਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਆ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ, ਇਹ ਗੱਲ ਹੁਣ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਪੋਸਟ ਕਦੀ ਸਸਪੈਂਡ ਹੋ ਜੂ, ਫਿਰ ਗਰਮ ਹੋ ਜੂ, ਫਿਰ ਸਸਪੈਂਡ ਹੋ ਜੂ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ 'ਚ ਔਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵਸਤੂ ਸਮਝਣਾ, ਉਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਹੀ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਉਹੀ ਆ, ਬਾਕੀ ਤੇ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਤੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਆਬਜੈਕਟੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣਾ, ਮੁਕਤੀ ਪਾਉਣੀ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈਗੀ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸੰਜੀਵ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਕਰੋਗੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਨਿਕੰਮੀ ਨਿਕੋੜੀ ਤੇ ਗਲੀ ਹੋਈ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮਰਡਰ ਕੀਤੇ ਆ, ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਉਹਦਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹਾਲਾਤ ਆ, ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਧੂ ਸੰਤਾਂ ਤੇ ਧਰਮਾਂ ਤੇ ਪੀਰਾਂ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੀਬੇ ਤੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਧੂ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਭਰੇ ਤੇ ਖੁਦ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਸਾਧੂਆਂ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸਾਧੂ ਸਪੋਰਟ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੀ 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਯੁੱਧਿਆ 'ਚ, ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੋ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਮੈਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਉਹਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਇੰਤਹਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਵਾਲਾ ਰੌਂਦਣ ਵਾਲਾ ਗੱਲ ਸੀ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਟੈਣੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵਜ਼ੀਫਾ ਕੋਈ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਝਾੜ ਝੰਪ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਸਸਪੈਂਡ ਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਖਬਰਦਾਰ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ। ਸਮਝ ਲੈਣ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ, ਜੇ ਸਮਝਣਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੋਰ ਪਾਓ ਵੋਟਾਂ, ਹੋਰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਖਾਓ। ਆਉਣੀਆਂ 2024 'ਚ ਚੋਣਾਂ ਪਾ ਲਿਓ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁੱਟਣਾ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮੌਕਾ ਵੇਖੋ, ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸੰਜੀਵ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ, ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ, 2 ਨੰਬਰੀ ਧੰਦੇ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਉੱਥੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਾਡੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ, ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਉਜਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਆਪ ਲਾ ਲਓ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਮਨਜੀਤ ਜੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜੈਕ ਡਰੋਸੀ ਜੋ ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ CEO ਨੇ, ਫਾਊਂਡਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕੁਝ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਸ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਐਕਸ਼ਨ ਲਵਾਂਗੇ ਔਰ ਟਵਿੱਟਰ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਮੇਟਣਾ ਪਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਔਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ CEO ਨੇ, ਜਦਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸਰਾਸਰ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਪਏ ਨੇ ਜੈਕ ਡਰੋਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਸੀ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਸੀ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਟੈਪ ਲੈਣਾ ਪਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਿਯਮ, ਸਾਡਾ ਕਾਨੂੰਨ, ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਟਵਿੱਟਰ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ। ਹੁਣ ਸੱਚਾਈ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਪਰਤਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਨੇ ਮਨਜੀਤ ਜੀ?
ਉਹ ਸੰਜੀਵ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੈਕ ਡਾਰਸੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ CEO ਜਿਹੜੇ ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾ ਕੇ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੋਚ, ਸਾਡੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੱਜੀ ਠੋਕਾਂਗੇ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਜਾਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਫਲਾਨਾ ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਕਿੱਟ ਆ ਗਈ, ਉਹਨੇ ਇੰਝ ਕਹਿਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਫੜੋ, ਇਹਨੂੰ ਕਰੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਨਾਕਾਮੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਡਰ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਕੇ ਦੁਬਕੇ ਮਾਰੇ। ਉਹਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹਿੰਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੋਕ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੌਕਾ ਕਿਹੜੇ ਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹਿੰਮਤ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੇ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਹੁਣੇ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਤੇ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਜੇ ਤੇ ਹਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਕੱਢੀ, BJP ਦੀ ਕੱਢੀ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਐ, ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨਾਲ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡਿਨਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਹਵਾ ਕੱਢੀ ਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ BBC ਵੀ ਉਹ ਅਜੇ ਭੁੱਲੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਰੋਲ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਗੋਦਰਾ ਦੇ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਤੇ ਬਣਾਈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰੇਡ ਵੀ ਹੋਏ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਬੈਨ ਵੀ ਹੋਈ। ਉਹ ਵੀ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਆ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲੱਡੂ ਜਲੇਬੀਆਂ ਜਾਨੀ ਡਿਨਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਆ, ਉਸ ਦੀ ਆ ਵੀ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਫਿਲਮ ਵੀ ਦੇਖੀ ਚੱਲੋ। BBC ਦੀ ਰੀਚ ਪਹੁੰਚ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਲੜਾਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਇਕੱਲੇ BJP ਦੀ ਥੋੜੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵੀ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗੇ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਅਕਸ਼ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਕਾਇਲ ਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਲਿਖਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਕਹਿਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਲੇਟ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਪਿਆ ਖਾ ਲਓ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖੂਨ ਬਹਾ ਕੇ ਲਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਜੇ ਮੀਡੀਆ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਨਤਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਉਹਦਾ ਹੀ ਗਲਾ ਘੁੱਟ ਦੋਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਟਵਿੱਟਰ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਰੈਗੂਲਰ ਮੀਡੀਆ, ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ, ਜੇ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧਮਕਾ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ, ਕੋਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ NDTV ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਬਜ਼ਾ ਹੀ ਕਰ ਲਿਆ ਸਿੱਧਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਅਸਲੀ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਐਸੀ ਚਕਾਚੌਂਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾਇਆ ਜਾਏ ਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਬਚੇ ਕਿ ਇਹੀ ਰਾਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਤੇ ਕੋਈ ਬਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਉਸ ਸੋਚ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ, ਉਸ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਮੋਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇ ਪੰਚਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗਬਾਰਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਭਰਦੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ, ਇਹ ਬੜਾ ਜੈਕ ਡਾਰਸੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕੀਤਾ ਬੜਾ ਮੌਕੇ ਸਿਰ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਇਸੇ ਸਪਿਰਿਟ 'ਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਆ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀ। ਧਮਕੀਆਂ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਚੈਨਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੇਕ ਲੱਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, 8-10 ਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਟਵਿੱਟਰ ਵਾਲੇ ਪੇਜ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪੇਜ ਬੰਦ ਕਰਤੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ YouTube ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਮੀਡੀਆ, ਵੱਡੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਦਿਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀਤੇ ਆ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਆਵਾਜ਼ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਆਵਾਜ਼ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਹਰਬਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤੇ ਵਧਾਈ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੈਕ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ CEO ਆ ਮਿਸਟਰ ਜੈਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਸੀਟੀ ਵਜਾਈ ਹੈ। ਜੀ ਮਨਜੀਤ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਐਨਲਾਈਟਨ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਮਨਜੀਤ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਨੂੰ ਇਨਬਾਕਸ ਕਰੋ। ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ USA TV ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।